ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ کوریڈور سے بھاگتی بنا دیکھے ایک کمرے میں گھس گئی۔ وہ لوور مڈل کلاس فیملی سے تھی۔ اس کی دوستوں سے برتھ ڈے پارٹی کے بہانے ایک بول پارٹی میں لائی تھی، جہاں کوئی نہ کوئی اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا۔ باہر جانے کے دروازے بھی بند تھے۔ جب بھی اپنی عزت بچانے کے لیے وہ ایک کمرے میں گھس کر اندر سے دروازہ لاک کرتی، رونے لگی۔ جب چونک کر نگاہ اٹھائی تو سیاہ جینز ٹراؤزر میں سگریٹ پیتا ایک حسین ابتسام سکندر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس بھاگنے لگی پر دروازہ نہ کھلا۔ یہ میرا پرائیویٹ روم ہے، جب تک میں نہ چاہوں نہیں کھلے گا۔ فجر، تم کہاں ہو؟ فجر، اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی، لیکن اسے فجر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی۔ فجر نے کہا تھا کہ یہاں سب یونیورسٹی کے فرینڈز ہوں گے، لیکن یہ سب تو بالکل الگ لوگ ہیں۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتی ہوئی اپنے آپ کو وہاں موجود لوگوں سے بچاتے ہوئے ارد گرد دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ ہیلو سویٹی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، ایک بے ہنگم حلیے والا لڑکا جس کے بال شاہینہ جتنے ہی تھے، اس نے اسے چھونے کی کوشش کی۔ دور رہو مجھ سے، اس نے غصے میں اس کا ہاتھ جھٹکا تو وہ بے ہنگم حلیے والا لڑکا، جسے دیکھ کر لڑکے کا گمان کم اور لڑکی کا گمان زیادہ ہو رہا تھا، وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ تم کون ہو اور تمہیں اس پارٹی میں کون لایا ہے؟ تمہیں کوئی اس پارٹی کا رول نہیں پتا؟ یہاں جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں اس وقت میں تمہیں چھوں، تمہیں اپنے قریب کروں تو ایسا ہی ہوگا۔ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے میں نہیں رکنے والا، سمجھی تم؟ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تو شاہینہ کو کچھ اور نہیں سوجھا۔ اس نے اسے ہاتھ پر کاٹا تو وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یو بچ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس پر حملہ کرتا، وہ وہاں سے بھاگ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو بھر آئے تھے۔ لگتا ہے نئی اس فیلڈ میں آئی ہے، اسی لیے اسے کچھ پتا ہی نہیں کہ اس پارٹی میں کیا ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے دوڑ رہی تھی جب ایک اور لڑکے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں ابھی اسے سمجھا دیتا ہوں، اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو کہتے وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھا تو شاہینہ کی رہی سہی بہادری بھی مٹی میں مل گئی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ اس لڑکے نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے یہاں سے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ وہ لڑکا اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ زاروں قطار رونے لگی۔ پارٹی میں بے ہنگم میوزک میں تمام لوگ اتنے مصروف تھے کہ کوئی بھی اس کی چیخیں نہیں سن رہا تھا، یا شاید سن کر بھی انجان بن رہے تھے۔ جو یہاں پر ایک بار آتا ہے پھر یہاں سے جا نہیں پاتا۔ آتا اپنی مرضی سے ہے اور جاتا ہماری مرضی سے۔ اس لڑکے نے جیسے ہی اس پر جھکنا چاہا، شاہینہ نے اپنے دوسرے ہاتھ کا استعمال کیا اور ایک زور سے اس کی آنکھ پہ مکہ مارا کہ وہ دور ہو کر درد کی شدت سے چیخنے لگا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں یہاں پر آ گئی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ دوپٹہ اس کا وہیں بھاگتے وقت گر چکا تھا اور وہ ہوٹل کے بیسمنٹ سے فرسٹ فلور پر آ کر ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ پکڑو اس لڑکی کو، اگر وہ یہاں سے بھاگ گئی تو پھر ہماری پول کھل جائے گی اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بہت سے لوگوں کا ہجوم اور شور سنائی دیا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ کمرہ نمبر 312۔ یہ نمبر دیکھتے ہی نہ جانے کیا سوجھا کہ وہ اس کمرے میں گھس گئی۔ کوریڈور میں بھاگتے ہوئے اسے یہی کمرہ کھلا ہوا دکھائی دیا۔ یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، میں آئندہ کسی کو دھوکہ دے کر یہاں نہیں آؤں گی، یا اللہ تو میری مدد کر۔ اندر گھستے ہی اس نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور وہیں ٹیک لگا کر زاروں قطار رونے لگی۔ باہر شور بڑھتا چلا جا رہا تھا
اور اسے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں موجود فرسٹ فلور پر تمام کمروں کے دروازے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بجائے جا رہے تھے۔ اب میں کیا کروں گی؟ اگر انہوں نے یہ کمرہ کھلوا لیا، مینیجر سے چابی لے لی تو میں کیا کروں گی؟ وہ ایک دم سے چپ ہو کر کسی نفسیاتی انسان کی طرح بار بار ایک ہی لفظ دہرائے جا رہی تھی۔ اس نے فوراً سے ہینڈل چھوڑے اور اندر کمرے کی طرف بھاگی۔ پاؤں میں ٹھوکر لگی اور بری طرح گر پڑی۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ آپ کون ہیں؟ جیسے ہی اٹھ کر اس نے سامنے کی طرف نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سامنے ایک حسین نوجوان بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور بغور اسے دیکھ کر شاید لطف لے رہا تھا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ کون ہیں؟ نوجوان نے سگریٹ کا ایک بار پھر سے کش لیا اور پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ میں کون ہوں وہ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو ایک طرف کیا اور اپنے کانپتے وجود پر قابو پاتے اس نوجوان سے کہا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ یہ کمرہ میرا ہے، آپ میرے کمرے میں بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئی ہیں اور پھر آپ مجھ سے ہی پوچھ رہی ہیں کہ میں کون ہوں، اور آپ میرے سوال کے جواب میں کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو اپنا نام کیوں بتاؤں؟ واو، ویری انٹرسٹنگ، جسٹ امیزنگ۔ اس نوجوان نے ایک دم سے اپنی سگریٹ پاؤں کے نیچے مسل دی اور اپنے کپڑے کی ترتیب درست کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا اور بہت حسین دکھائی دے رہا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جاتی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، میں غلط کمرے میں آ گئی ہوں۔ ایک دم سے اس کے سارے حواس بحال ہوئے اور جیسے ہی وہ پلٹ کر دروازہ اس نے کھولنا چاہا تو اس نوجوان کی بھاری آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ میرا پرائیویٹ روم ہے، جب تک میں نہ چاہوں دروازہ نہیں کھلے گا۔ جس وقت آپ اندر داخل ہوئیں ویٹر کی سروس کے لیے میں نے دروازہ کھول رکھا تھا، لیکن اب آپ اسی وقت باہر جا سکیں گی جب میں چاہوں گا۔ وہ نوجوان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آنے لگا اور وہ خوفزدہ سی نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ اس نوجوان کو ایسے لگا جیسے اس لڑکی کی روح پرواز کر گئی ہے اور زندہ لاش اس کے سامنے کھڑی ہے۔ مجھے جانے دیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، ورنہ میرا ابا مجھے جیتے جی مار دے گا۔ مجھے جانے دیں، اللہ کا واسطہ ہے آپ کو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں پھنس گئی تھی، مجھے جانے دیں۔ اس لڑکی نے ایک دم سے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور بلند آواز میں روتے ہوئے اسے بار بار ایک ہی جملہ کہے جا رہی تھی۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، پلیز ریلیکس ہو جائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ نوجوان نے جھک کر جیسے ہی اسے اٹھانا چاہا تو وہ لڑکی اس کے چھونے پر پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر وہ ہوا جس کا اس نوجوان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اسے شدید چکر سے محسوس ہوئے اور اس کے دل کی دھڑکن کافی حد تک کم ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر اسی نوجوان کی باہوں میں جھول گئی۔ ابا تو کہاں ہے؟ دیکھ تیری بیٹی نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے۔ وہ اخبار ہاتھ میں لیے تقریباً دوڑتے ہوئے صحن میں جا پہنچی جہاں اس کا ابا بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا تھا۔ ارے کیا بات ہو گئی، کیوں اتنا شور مچا رہی ہے؟ سکون سے اخبار بھی نہیں پڑھنے دیتی۔ اکبر صاحب نے اپنی شوخ اور چنچل بیٹی کو جب اس طرح ہاتھ میں اخبار لیے دوڑتے ہوئے دیکھا تو اینک اتار کر اسے ڈانٹنے لگے۔ ابا پہلے میری بات تو سن لیا کر، پھر مجھے ڈانٹا کر۔ دیکھ تیری بیٹی امتحان میں پاس ہو گئی ہے، بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی ہے، اسکالرشپ بھی ملا ہے۔ اس نے بھرپور انداز میں چہچہاتے ہوئے اپنے ابا سے کہا تو اس کے ابا کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چل بہت مبارک ہو، جو چاہے مجھ سے لے لینا۔ انہوں نے اسے مبارکباد دیتے ہوئے پھر سے اخبار کی طرف نظر جما لی تو شاہینہ کا چہرہ ایک دم جیسے بجھ سا گیا۔ مجھے مبارکباد نہیں چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے، مجھے بس آگے پڑھنا ہے۔ تو نے کہا تھا اگر تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تو ضرور تجھے آگے پڑھنے دوں گا۔ شاہینہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا،
تو اکبر صاحب کے چہرے پر تفکر کی لکیریں واضح طور پر دکھائی دی۔ دیکھ میری بیٹی، تو اچھے سے جانتی ہے کہ یہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ کالج تھا، وہ بھی تیری ضد پر تجھے بھیج دیا۔ یونیورسٹی تیرے بس کی بات نہیں، وہاں کی لڑکیاں تجھے کھا جائیں گی، بہت تیز ہوتی ہیں۔ تجھے تو بس یہ گاؤں تک کا سیدھا راستہ پتا ہے، اس کے علاوہ تو نے دنیا نہیں دیکھی۔ تیرا باپ دنیا دیکھ چکا ہے، اب بس اپنی شادی کی تیاری کر۔ انہوں نے اخبار کو فولڈ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا اور انتہائی پیار سے سمجھایا تو شاہینہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں نے اتنی محنت اس لیے کی ابا کہ تو مجھے تنخواہ دے؟ میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے آگے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ دنیا مجھے کھا جائے گی، یہ تو نے کیسے سوچ لیا؟ تیری شاہینہ کسی سے کم نہیں ہے۔ پنڈ کی کوئی لڑکی آج تک مجھ تک نہیں پہنچ پائی تو شہر کی لڑکی میرا کیا بگاڑ لے گی؟ شاہینہ نے خود کو بے حد مضبوط ظاہر کیا تو اس کے ابا مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، پھر بات کرتے ہیں اس پر، اب تیری ضد ہے تو کرنا تو پڑے گا، لیکن پھر میں اصغر کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو اپنے بیٹے کی شادی کے لیے تیار نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے چاروں ناچار اپنی بیٹی کی بات مان لی، لیکن اپنے بھائی کے حوالے سے فکر مند دکھائی دیے۔ اگر تو اجازت دے نا تو میں سفیر سے خود بات کروں گی، میری بات وہ مان لے گا، اچھا خاصا معقول بندہ ہے، سمجھ جائے گا کہ آگے پڑھنے میں ہی میری بھلائی ہے۔ ہمیں آخر اس گاؤں کا پیچھا چھوڑنا ہے اور شہر میں جا کر بسنا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں ابا؟ اس نے انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنا سر ہلایا۔ وہ خوشی سے ان سے لپٹ گئی۔ ابا تو بہت اچھا ہے، بہت ہی زیادہ اچھا ہے، تیری جیسا ابا اللہ سب کو دے۔ شاہینہ کی بات پر اکبر صاحب کا کہکہا بلند ہوا اور وہ بھی ہنس پڑی۔ اے لڑکی، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس طرف تو کوئی بھی کلاس نہیں آتی، تمہارا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے؟ شاہینہ آج پہلی دفعہ یونیورسٹی آئی تھی۔ اس کے ابا یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑے ہوئے تھے اور اسے یہاں اپنا ایڈمیشن فارم جمع کروانا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی انتہائی گہرائی میں پہنچ گئی تھی، تبھی اسے ایک لڑکی نے روکا۔ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہینہ اس کے حلیے پر شرما سی گئی۔ انتہائی چھوٹا ٹاپ اور جینز پر گلاسز پہنے، بال کھلے رکھے، وہ اسی سے مخاطب تھی۔ میں آرٹس ڈپارٹمنٹ کی ہوں، مجھے فارم جمع کروانا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ جمع کہاں ہونا ہے۔ جس سے بھی پوچھتی ہوں کہتا ہے آگے، میں چل چل کر تھک گئی ہوں۔ یونیورسٹی کے پہلے ہی دن اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس سے بھی اس نے راستہ پوچھا سب نے غلط ہی بتایا۔ اس لڑکی کے پوچھنے پر اس کے اندر امید کی کرن جاگی کہ شاید وہ کچھ سچ بتا سکے۔ لاؤ دکھاؤ اپنا فارم اور میرے ساتھ چلو۔ ویسے تم کہاں کی ہو؟ اس لڑکی نے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کیے اور اس کے ہاتھ سے فارم لے کر دیکھنے لگی۔ میں گاؤں سے آئی ہوں، اسکالرشپ ملا ہے، یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہوں، شاہینہ نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا۔ ابا ٹھیک کہتے تھے، شہر کی لڑکیاں بہت ماڈرن ہوتی ہیں، اور آج وہ اس کا مشاہدہ بھی کر رہی تھی۔ تم بہت دور نکل آئی ہو، چلو میرے ساتھ، اگر کچھ ریسٹ کرنا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر ہم چلتے ہیں۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام فجر ہے۔ اس نے شاہینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ جھجک کر اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر اسے ہاتھ ملا ہی لیا۔ کم آن، تو میرے حلیے کو دیکھ کر سوچ رہی ہوگی کہ یہ ماڈرن میرے پیچھے کیوں پڑ گئی؟ کوئی بات نہیں، تم بھی میرے جیسی ہی ہو جاؤ گی۔ پہلے میں بھی تمہاری طرح ڈریسنگ کرتی تھی، گاؤں کی ہی تھی، لیکن اب دیکھو شہر والا حلیہ اپنا لیا ہے۔ وہ ہنس کر کہتی ہوئی اسے اچھی لگی۔ ویسے میں تو ایسا حلیہ کبھی نہیں اپنا سکوں گی، کیونکہ پھر میرے ابا مجھے گھر میں گھسنے ہی نہیں دیں گے۔ شاہینہ کو اپنے ہی کہے پر ہنسی آ گئی۔ فجر، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ نیو کمر لگ رہی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ویسے لگ تو بہت خوبصورت رہی ہے۔ وہ فجر کے پیچھے چل رہی تھی کہ اچانک سے کسی لڑکے نے فجر کا ہاتھ پکڑ کر اسے مخاطب ہو کر شاہینہ کی طرف اشارہ کیا اور آخری جملہ فجر کے کان میں کہا،
लेकिन शाहीना ने वो जुमला बखूबी सुन लिया था। चुप हो जाओ, हर वक्त अपनी टें टें मत किया करो। ये लड़की न्यू कमर है और कोई ऐसी हरकत मत करना कि इससे हम पर शक हो जाए। फजर ने मुस्कुराकर उस लड़के को हाथ से पकड़कर दूर ले जाकर उसकी फेंटी लगाई। तुमने क्या नया शिकार पकड़ा है? वो लड़का जिसका नाम सैफ था। आईब्रो उचकाई। शाहीना नासमझी से दूर से उन दोनों को देखने लगी जो न जाने कौन से राज़ो न्याज में मसरूफ हो गए थे। पागल हो गए हो क्या? उसे मदद चाहिए थी, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रही हूं। हर वक्त शिकार के ख्वाब ना देखा करो तुम, और चलो यहां से निकलो अभी। उसने उस लड़के को हंसते हुए धक्का दिया और आगे जाकर शाहीना का हाथ पकड़कर उसे काउंटर के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। शाही, क्या हो गया? तुम्हारा फॉर्म जमा हो गया? उसे अब्बा वहीं नजर आ गए। शाहीना को देखा तो फौरन से उठकर उसके पास आया और जहीं से ही सामने खड़ी फजर पर नजर पड़ी तो एकदम से अपनी नजरें झुका ली। बेटा, ये कौन है? अस्तगफिरुल्लाह, इसका हुलिया तो देखो। शाहीना के कान में कहा तो वो मुस्कुरा दी। आपको हर जगह यही हुलिये नजर आएंगे अब। इनका हुलिया मत देखें, आप अपनी बेटी को देखें। वो तो आपके हुलिये के मुताबिक ही है ना, चादर में ढकी हुई। और हाँ, ये मेरी दोस्त बन चुकी है, इसी ने तो मुझे यहाँ काउंटर का रास्ता बताया है। ये मेरे ही डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती है, मुझसे 1 साल सीनियर है। अच्छा है ना, खुद से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है। मैं इससे कुछ मदद ले सकती हूँ। उसने अपने अब्बा को कहकर तसल्ली दी, लेकिन अकबर साहब की तसल्ली नहीं हुई थी। बेटा, हो सके तो किसी अपने जैसी लड़की को दोस्त बनाना, और याद रखना अपने वालिदैन का सर कभी ना झुकाना, हमेशा सर बुलंद रखना। तुम अच्छी तरह जानती हो ज़माना बहुत ख़राब है। मैं तुम्हें आगे पढ़ने नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी ज़िद के आगे मजबूर हूँ। अब ये तुम्हारा काम है कि तुम हमारी इज्जत और पगड़ी दोनों का ख्याल रखो। समझ आई? उन्होंने इंतहाई प्यार से उसे समझाया तो उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। ये आपके फादर हैं? फजर ने फॉर्म जमा करवा दिया और लाकर उसे स्लिप पकड़ा दी। उसके पास खड़े सादा से हुलिये वाले शख्स पर उसकी नज़र पड़ी तो उसने शाहीना से सवाल किया। जी जी, ये मेरे फादर हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं शाहीना को हर मामले में गाइड करूंगी। मैं इसी के डिपार्टमेंट से हूं। उसने मुस्कुराकर कहा तो अकबर साहब मुस्कुरा भी ना सके। बेटा, मैं चलता हूं, अपना बहुत ध्यान रखना। हॉस्टल में तुम्हारा दाखिला हो गया है, अब मुझे काम से निकलना है। हफ्ते हफ्ते छुट्टी होगी और उस हफ्ते मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उसके वालिद साहब ने उसे अपने गले से लगाया और मोहब्बत से सर पर बोसा देकर हाथ धुलाकर रुखसत हो गए। तुम्हारे अब्बा तो बहुत सख्त लगते हैं, लगता है तुम्हें जिंदगी जीने नहीं देते होंगे। फजर का तबसरा सुनकर शाहीना की आंखें फैल सी गईं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उसने अपनी चादर ठीक करते उसके हाथ से अपना फॉर्म ले लिया और अपना पर्स अपने कंधे पर लटका लिया। वैसे कहाँ जाओगी? हॉस्टल कहाँ है तुम्हारा? आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। फजर ने खुशदिली से उसे ऑफर की। नहीं, मैं चली जाऊंगी, यहाँ पास यूनिवर्सिटी में है। बहुत शुक्रिया। अचानक से उसका मूड बदल गया, उसे इसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लगता है तुम मुझसे नाराज हो गई हो, मैंने तुम्हारे वालिद साहब के बारे में शायद कुछ गलत कह दिया। वो अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डालकर उसके साथ साथ ही चलने लगी। जी, ऐसा ही है, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसने बगैर लगी लपटी रखे उसे कह दिया। ओके, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फजर ने सॉरी किया तो शाहीना के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अच्छा, कल यूनिवर्सिटी का पहला दिन है, तुम मुझे यहीं मिलना, फिर मैं तुम्हें साथ साथ गाइड करती रहूंगी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, बहुत मासूम सी, सादा सी। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं दोस्ती के लिए। वैसे तुम मेरे हुलिये पर मत जाना, मैं मॉडर्न तो हूं लेकिन अंदर से तुम्हारे जैसी ही हूं। फजर ने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा और शाहीना उसे दूर तक जाता देखती रही। क्या हुआ, तुम्हें इस बार कोई शिकार जाल में नहीं फंसाया?
फजर अपने मोबाइल में मैसेज रिसीव करते ही जैसे ही सामने नजर उठाकर देखा तो उसे यूनिवर्सिटी के गेट पर नजर आ गया। शिकार पकड़ लिया है, लेकिन वो इस कदर शातिर है कि फंसने का नाम ही नहीं ले रहा। फजर ने जवाबन मैसेज टाइप किया। भला ऐसा कौन सा शिकार फंसा लिया जो तुम्हारे हाथ नहीं आ रहा और तुम्हें इतने दिन लग गए हैं? दोबारा से मैसेज मौसूल हुआ तो फजर के चेहरे पर त्योरी चढ़ गई। जरा मुझसे तारुफ तो कराओ, तुम्हारा शिकार कौन है? मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा काम कहां तक पहुंचा। याद रखो, अगर बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं की गई होगी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा और इस बार तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी। फजर ने मैसेज पढ़ा तो उसका वजूद कांपने लगा। कैफेटेरिया में आ जाओ, तुम्हें अभी उससे मिला देती हूं। कहते साथ ही उसने कैफेटेरिया की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां दूर उसे कुर्सी पर बैठकर पढ़ती हुई शाहीना नजर आ गई। फजर, तुम आ गई। तुमने तो मैसेज किया था कि तुम नहीं आओगी। उन दोनों की दोस्ती को 5 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका था। हाँ यार, तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना, परसों मेरे सबसे करीबी दोस्त की बर्थडे है तो मुझे वहां जाना था, इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं आई कि तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो फिर उसकी बर्थडे में नहीं जा सकूंगी और वो मुझसे नाराज हो जाएगा। उसने शाहीना से ये बात कही तो वो हंस पड़ी। अब उसके लिए भी ये बात आम हो चुकी थी कि यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की की दोस्ती भी हो जाती है। कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड? काफी अरसे से तुम्हारे मुंह से उसकी तारीफें सुनी है, लेकिन अभी तक तुमने उसे मिलवाया नहीं, ना दिखाया है। वो मुतजस्सिस हुई। हियर आई एम, मैं हूं इसका बेस्ट फ्रेंड। फजर ने भी तुम्हारी बहुत तारीफ की है, मुझे भी इश्तियाक था कि तुम्हें देख लूं। कैसी हो तुम? उसने फजर को आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वो बमुश्किल मुस्कुरा दी। यही है शाहीना, मेरा बेस्ट फ्रेंड आतिश मलिक। फजर ने उसका हाथ पकड़कर प्यार भरी नजरों से उसे देखा तो शाहीना की नजरें झुक सी गई। ये दोस्ती से तो बहुत आगे की बात लग रही है फजर, तुम तो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो। उसने दिल ही दिल में खुद को मुखातिब करते हुए कहा। सच बात तो ये थी कि शाहीना ने एक नजर डालने के बाद दोबारा आतिश मलिक पर दूसरी नजर नहीं डाली थी, क्योंकि वो उसे एक आंख नहीं भाया था। वैसे फजर, तुमने मेरी बर्थडे के लिए कौन सी तैयारी की है? जरा मुझे भी तो बताओ। उसने वहीं कुर्सी खींचकर बैठते हुए भरपूर निगाहों से शाहीना को देखा और फजर से पूछा। भाई, सरप्राइज बताया थोड़ा ही जाता है, तुम्हारे घर पर ही सरप्राइज है, देखना तुम्हें पसंद आएगा। फजर ने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया। तुम अपनी दोस्त शाहीना को भी लेकर आना ना, तुमने मुझे बताया था ये गांव की लड़की है, इसने आज तक ऐसी बर्थडे पार्टीज नहीं देखी हैं, इसे तो बहुत शौक होगा ऐसी पार्टीज देखने का। क्यों शाहीना, ठीक कह रहा हूं ना मैं? उसने एकदम बेतकल्लुफी से शाहीना को मुखातिब किया तो वो उसे देख कर रह गई। नहीं, मेरे अब्बा बिल्कुल नहीं मानेंगे, मैं ऐसी पार्टीज में शिरकत नहीं करती। वो किताब समेटकर उठने ही लगी थी कि फजर ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा बिठा दिया। कम ऑन शाहीना, तुम्हारे माँ बाप को कौन बताएगा, खास तौर पर तुम्हारे अब्बा को, कि तुम मेरे दोस्त के घर पर उसकी बर्थडे पार्टी में शिरकत के लिए आ रही हो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे भी हम कोई ऐसा वैसा काम थोड़ा ही करते हैं जो तुम ऐसे कह रही हो। फजर ने बाकायदा तौर पर बुरा मनाया तो शाहीना को लगा जैसे उसने कोई गलत बात कह दी हो। मैं कोशिश करूंगी, उसने मुस्कुरा कर कहा। कोशिश नहीं, तुम्हें आना है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी और फिर हम दोनों मिलकर आतिश के घर जाएंगे। वहां यूनिवर्सिटी की और भी हमारे क्लास फेलो होंगे, तुम अकेली नहीं होगी। ठीक है, उसने उसकी थोड़ी छूते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी और जाने के लिए खड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास है, ये कहकर वो वहां रुकी नहीं और कैफेटेरिया से निकल गई। फजर, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, तुमने बहुत खूबसूरत चेहरा चुना है। अगर ये लड़की हमारे हाथ आ जाती है तो हमें बहुत सा पैसा मिलेगा। आज तक इतनी खूबसूरत फिगर और चेहरे वाली लड़की हमें नहीं मिली। तुमने वाकई में हीरा ढूंढ लिया, इसके तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। आतिश ने आंखों ही आंखों में दूर जाती शाहीना का चेहरा अपनी नज़र में उतारा
और फजर को दाद देने लगा। और तुम कहते थे मैंने कोई काम नहीं किया, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगी। फजर ने बुरा मुंह बनाया तो आतिश उसे मनाने लगा। उन दोनों की मुलाकात से परे शाहीना ये नहीं जानती थी कि उसने उन दोनों को हाँ कहकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। फजर, तुम इसे यहाँ ले तो आई हो, लेकिन तुम इसे नज़र में रखना, वो बहुत अनकंफर्टेबल दिखाई दे रही है। उसने दूर से शाहीना को देखा तो उसके चेहरे के तासुरात बदले दिखाई दे रहे थे। वो वहाँ पार्टी में मौजूद लोगों के कपड़े और उनकी हरकतें देखकर एकदम जैसे हैरान रह गई थी। यहाँ से कहाँ भाग सकती है, ये पूरा बेसमेंट हमने बुक करवाया है, यहाँ काफ़ी सौदे होंगे, इसमें से एक उसका भी होगा, कहीं नहीं भाग सकेगी, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत सख्त है। फजर ने आतिश को यकीन दिलाया और आगे बढ़ गई, लेकिन आतिश ने उसे नज़रों में रखा हुआ था। वो जैसे ही भागी तो आतिश भी उसके पीछे भागा, लेकिन वो उसके चुंगल से बचकर निकल आई। आतिश ने आगे बढ़कर एक होटल के कमरे का दरवाज़ा बजाया तो दरवाज़ा फौरन ही खुल गया और एक सूटेड बूटेड सा हैंडसम नौजवान बाहर निकला। नागवारी से आतिश की तरफ देखा। क्या बदतमीजी है, या किसी का दरवाज़ा इस तरह बजाते हैं? कड़ी निगाहों से आतिश को देखा तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। दरअसल हमारा एक क्लाइंट भाग गया है, हमसे धोखाधड़ी की है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। उसने फौरन से बात बनाई तो वो सूटेड बूटेड नौजवान, जिसका नाम इब्तिसाम सिकंदर था, उसे देखकर सीने पर बाजू लपेटे। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में लोगों को बेसिक मैनर्स का भी इल्म नहीं। दस्तक की तो चलो खैर है, लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट आपसे पैसे लेकर भाग गया है और ऑनलाइन डीलिंग है तो आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाएं ना। यहाँ पर किसी का दरवाज़ा बजाकर क्यों सबको तकलीफ दे रहे हैं? गरजदार लहजे में उसने ठहर ठहर कर जब आतिश से कहा तो वो सर हिलाकर वहां से रुखसत हो गया। तभी इब्तिसाम ने सुकून की सांस खारिज की। अब तो खैर से ये होटल से भी बाहर निकल आया होगा। वो वहीं बाहर आकर उसको देखने लगा। वो होटल से बाहर निकलकर अब जगह जगह उस लड़की को ढूंढ रहा था जो उस वक्त उसके कमरे में बेहोश पड़ी थी। खुदा के लिए तुम होश में आ जाओ, वरना तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दोगी। वो वहीं टहलने लगा। वो यहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। मीटिंग कैंसिल हो गई और एक नई मुसीबत उसके सर पर पड़ गई। हाँ फराज, ज़रा मुझे ये बताओ कि मेरे रूम की सिक्योरिटी पर कौन मामूर था? उसे फौरन से फायर कर दो। उसे इतना भी इल्म नहीं कि मेरे रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये कैसी सिक्योरिटी थी? उसने फ़ोन पर कॉल मिलाकर बरहमी भरे अंदाज में कहा और उसकी उसी तेज़ आवाज़ में शाहीना को हल्का हल्का होश आने लगा। कोई भी मुंह उठाकर मेरे कमरे में घुस आता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। इस कदर नाकिस सिक्योरिटी सिस्टम तुमने हायर कहाँ से किया? वो फराज पर गुस्सा होने लगा। हाँ बिल्कुल, फौरन उसे फायर कर दो। आइंदा मैं ऐसी कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। गुस्से में कहते हुए उसने फ़ोन बंद कर दिया। जैसे ही पलट कर देखा तो शाहीना होश में आकर डरी सहमी निगाहों से उसे देखने लगी। आप कौन हैं? वो एकदम से उठी और भागकर जैसे ही दरवाजे के पास गई तो इब्तिसाम ने उसकी कलाई पकड़कर एकदम से खींचकर अपनी नज़रों के सामने किया। यू आर मिस शाहीना फ्रॉम अ विलेज, राइट? तालीम के लिए स्कॉलरशिप पर यहाँ आई हो? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने उसकी आंखों में देखते भरपूर अंदाज में कहा। शाहीना फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। आपको कैसे पता चला? मैं एक बार फिर से आपके चुंगल में फंस गई हूं। आंसू भरी आंखों से उसने इब्तिसाम से पूछा तो वो भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया। जी नहीं मैडम, बल्कि सच तो ये है कि आपने अपने साथ मुझे भी मुसीबत में गिरफ्तार करने का पूरा मंसूबा बना लिया। वैसे आपको क्या मुसीबत पड़ गई ऐसी बर्थडे पार्टी में आने की? ऐसी पार्टीज में उमूमन यही होता है, ये लोग लड़कियों को स्मगल करते हैं और आप जैसी मासूम और सादा लो लड़कियों को ही निशाना बनाते हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि यूनिवर्सिटी में आकर लड़कियां अपने जैसी लड़कियों से ही दोस्ती क्यों नहीं करती। इन मॉडर्न लड़कियों के पीछे क्यों पड़ जाती हैं?
जिन का कोई किरदार नहीं होता और जो इस किस्म के ग्रोह के शामिल होती हैं। उसने शाहीना को सारी मालूमात पहुंचाई तो वो जैसे सदमे के ज़ेर असर नजर आने लगी। तो मतलब फजर और आतिश भी इसी ग्रोह के रुकन हैं, वो ज़ेर लब कहने लगी। अचानक से उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी जो अभी तक उस शख्स की गिरफ्त में था। उसने एकदम से अपना हाथ छुड़ाया तो सामने मौजूद इब्तिसाम सिकंदर ने भी अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। अब वो काफ़ी दूर निकल गए होंगे और अब तक नहीं पहुंच सकते। अब आप भी यहाँ से जाएं और अपने घर जाकर आराम करें। आइंदा ऐसी पार्टीज में जाने से एहतियात बरतें। वो आगे बढ़कर अपना सामान समेटने लगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि वो आंसुओं से रो रही थी। अब क्या हो गया मोहतरमा आपको? क्या आप अपनी आंखों में मौजूद सारे आंसू आज एक ही रात में बरसाने का अहद कर रही हैं? न जाने क्यों उसे उस लड़की की बात बात पर रोने की आदत ने जिज कर दिया। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मुझे डर है वो लोग मुझे कहीं हॉस्टल से अगवा ना कर लें। मैं उनके हाथ लग गई हूँ, एक बार वो मुझसे दस्तबरदार हो सकते हैं। उसने अपना खदशा सामने मौजूद इब्तिसाम के सामने जाहिर किया तो वो सोच में पड़ गया। फिर अगले ही लम्हे कहने लगा, देखें यह आपका ज़ाती मसला है, मैं ही क्या कह सकता हूँ। आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है और अब आप मेरे कमरे से जा सकती हैं। मैंने आपकी इतनी मदद कर ली ये भी बहुत है, वरना मैं किसी की मदद नहीं करता। मैं अपनी मदद आप पर यकीन रखता हूँ। उसने एक अदा से कहा और जाने के लिए कमरे से बाहर कदम बढ़ा दिए। शाहीना को भी चारों नाचार उसकी पैरवी करनी पड़ी। उसका एक एक कदम लड़खड़ा रहा था और आसपास बार बार देखती चली जा रही थी कि कहीं आतिश वापस तो नहीं आ रहा। इसी असना में उसने रिक्शे को हाथ दिया और आंखें बंद करके उसमें बैठ गई। अपनी मतलूबा मंजिल की तरफ जाने लगी। ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा रास्ता ये तो नहीं। अचानक से उसे होश आया कि रिक्शे वाला तो गलत रास्ते पर ले जा रहा है। उसका दिल एक बार फिर से जोर से धड़कने लगा। तुम क्या समझती हो, तुम इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़ा लोगी? उसने एकदम से बाहर झांका तो उसे आतिश के उसके रिक्शे के साथ साथ चलता नजर आया। तुम हमारी सबसे अहम चीज हो और हम तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। जैसे ही उसने आतिश की आवाज सुनी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भैया इस शख्स की बात ना सुनना, मुझे डायरेक्ट हॉस्टल के अंदर उतार दो, जल्दी चलाओ। वो चिल्लाने के साथ रोने लगी, लेकिन उस वक्त वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। रिक्शा एकदम से रुक गया। तुम मुझसे कहीं नहीं भाग सकती। आतिश ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे रिक्शे से खींचना चाहा। शाहीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू तवातुर से बहने लगे। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वो अपना हाथ बार बार छुड़ा रही थी, लेकिन आतिश उसे घसीट कर ले जा रहा था। इसी असना में आतिश एक जगह पर रुक गया। गाड़ी की हेडलाइट से उसकी आंखें चुंदी आ गई। इससे पहले कि वो वहां से भागता, गाड़ी ऐन उसके सर पर आकर खड़ी हो गई। शाहीना की नज़र जैसे ही ड्राइवर पर पड़ी तो उसकी जान में जान आई। उसने एकदम से आतिश के हाथ पर काटा। तुम जैसे खबीस इंसान को तो अल्लाह जहन्नुम में गारत करे। उसने उसी वक्त उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाया और जोरदार धक्का दिया। बहुत खूब लड़की, पहले तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए था। इससे पहले कि आतिश खड़ा होता, शाहीना ने एकदम से गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर फ्रंट सीट पर बैठने का मंसूबा बनाया और कामयाब हो गई। तुम में इतनी हिम्मत है, मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ रोना धोना ही आता है। शाहीना ने अपना सांस बहाल किया तो ड्राइविंग सीट पर बैठे इब्तिसाम ने तबसरा किया और ज़ेर-ए-लब मुस्कुरा दिया। किस कदर संग दिल इंसान हैं आप। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और आपको मजाक सूझ रहा है। शाहीना ने सिसकी लेकर उसकी तरफ देखा तो एकदम से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मोहतरमा, ये मुसीबत आपकी अपनी मोल करता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। वैसे कोई अंधा भी बता सकता है कि आपकी मदद किसने की है। आपको नजर नहीं आता। ये अलग बात है कि वो शख्स काफी ज़हीन था।
ادھار رکھنے والا نہیں تھا، فوراً سے جواب حاضر تھا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مشکل وقت میں میری مدد کی، لیکن مجھے آپ کی مزید مدد کی ضرورت بھی رہے گی، شاہینہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے کہا تو وہ شخص اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم مجھ پر اتنا یقین کیوں کر رہی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی آتش کا ہی آدمی ہوں جو تمہارے پیچھے بار بار آ رہا ہوں۔ اس نے ایک دم سے گاڑی روک کر دلچسپی سے شاہینہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود حیرانی کے تاثرات دیکھ کر وہ محظوظ ہوا۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی بھونڈا قسم کا مذاق ہے۔ آپ واقعی میں سنگ دل انسان ہیں، جسے یہ بھی اندازہ نہیں کہ سامنے موجود شخص کس قدر برے حالات کا شکار ہے اور آپ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ آپ بدلے میں اس کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ سنگ دلی کی حد ہو گئی۔ شاہینہ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے گاڑی کے پار دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اس کے آنسو ابتسام کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکے۔ یہ منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ چند لمحے مبہوت رہ گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے ایک بار پھر سے گاڑی سٹارٹ کر دی اور نامعلوم منزل کی طرف ڈال دی۔ میں ویسے کسی کو سوری نہیں کرتا۔ ابتسام سکندر کی سرزرش میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو سوری کہے، لیکن اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شاہینہ نے اسے مکمل کرنے کا بالکل بھی نہیں کہا۔ اب کہاں جانا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ مجھ پر اتنا یقین کیوں کر رہی ہیں؟ بس دل چاہ رہا ہے آپ پر یقین کرنے کا۔ اچھا، کیا میرے چہرے پر لکھا ہے کہ میں شریف ہوں؟ نہیں، یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ بدمعاش قسم کے انسان ہیں۔ واو، دیٹس امیزنگ۔ میں متاثر ہوا۔ اس نے کنکھیوں سے ڈرائیونگ کرتے شاہینہ کی طرف دیکھا جو کافی حد تک کمپوزڈ ہو چکی تھی۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ کون سے گاؤں میں؟ والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ کے؟ اس نے ایک دم سے بات کا رخ بدلا تو شاہینہ چند لمحے اسے دیکھ کر رہ گئی اور پھر اپنی نظریں جھکا دی۔ آپ سے مطلب؟ اس کے جواب پر ابتسام نے باقاعدہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب پوچھنے کی کیا وجہ ہے؟ شاہینہ سوالات سے باز نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے رشتہ بھیجنے کے لیے۔ ابتسام سکندر کا یہ جملہ اسے ایک لمحے کے لیے دنیا و مافیا سے بے خبر کر گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا، اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تمہارے گھر والوں کو تمہارے بارے میں خبر ہونی چاہیے۔ اٹ از دیٹ سمپل۔ اس نے کندھے اچکاتے اسے دیکھ کر کہا تو شاہینہ نے ایک بار پھر سے رخ موڑ لیا۔ فی الحال میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ ہاسٹل جانے کے لیے تو آپ راضی نہیں، اس لیے بہتر ہے تم 2-3 دن میرے گھر پر رک جاؤ، پھر جب جی چاہے چلی جانا۔ اس نے گاڑی اپنے گھر کے پورچ میں داخل کرتے کہا تو وہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے گھر پر کیسے رہ سکتی ہوں؟ وہ گاڑی سے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں اترنا تو پھر یہیں بیٹھی رہو، یا پھر ڈرائیونگ کر کے خود ہی اپنے ہاسٹل پہنچ جاؤ۔ صبح میرا ڈرائیور گاڑی وہاں سے پک کر لے گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے چابی اس کی طرف اچھالی اور اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ شاہینہ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ کس قسم کا انسان تھا وہ؟ حیرت سے سوچنے لگی، پھر فوراً سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ سنیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم، میں آپ کی بات ماننے پر تیار ہوں۔ وہ دوڑ دوڑ کر ہانپ گئی تھی۔ اس کا گھر ہی اتنا بڑا تھا، اس نے آج سے پہلے اتنے بڑے گھر نہیں دیکھے تھے۔ مجھے ابتسام سکندر کہتے ہیں، اس نے مڑ کر اپنا تعارف کروایا۔ انسان اگر اپنی ضد شروع میں ہی چھوڑ دے تو اس طرح سے ہانپنا نہیں پڑتا۔ اس نے باقاعدہ طور پر اسے گہرے سانس لیتے دیکھا تو کہنے لگا، مجھے کہاں رہنا ہوگا؟ آئی مین گھر کے کس حصے میں؟ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر بڑے سے گھر کو دیکھا تو وہ اس کی حیرانی پر ایک بار پھر مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ کس قسم کی لڑکی ہے جس کی ہمراہی میں بار بار مسکرا رہا ہوں، حالانکہ میں اچھا خاصا سنجیدہ انسان ہوں؟
لیکن یہ اس قدر معصوم لڑکی ہے، بار بار مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس نے بھرپور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ مسکراہٹ نے ایک بار پھر سے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ یہاں سے لیفٹ لے کر سیدھا چلی جائیں، سرونٹ کوارٹر ہے، وہاں پہلا کمرہ خالی ہے۔ کمرہ لاک کر دیجیے گا اور آرام سے رہیے، جب تک دل چاہے رہیے۔ کچھ چاہیے تو برابر میں ہی راستہ بی بی کا کمرہ ہے، آپ ان سے کہہ کر منگوا سکتی ہیں۔ اس نے ابتسام کی بات سنی اور اس کے کہے گئے راستے کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن ابتسام نے اندر کی طرف قدم نہیں بڑھائے جب تک وہ اس کی نظروں کے سامنے اس کمرے میں داخل نہ ہو گئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں آخر تک اسے دیکھنے کے لیے کیوں کھڑا رہ گیا؟ میں اس کی حفاظت کے لیے اس قدر ٹچی سا کیوں ہو رہا ہوں؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا اور پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سنو راستہ بی بی، کل جو مہمان آئی ہے انہوں نے ناشتہ کر لیا؟ رات کو کچھ کھایا تھا یا نہیں؟ ناشتے کی میز پر اچانک سے اس نے اپنی ملازمہ سے سوال کیا۔ جی، انہوں نے تو مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ راستہ کا جواب سنتے ہی وہ حیران رہ گیا اور پھر خود ہی اپنی ناشتے کی ٹرے اٹھا کر سرونٹ کوارٹر کے اس کمرے کی طرف آ گیا۔ گڈ مارننگ شاہینہ، تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ بی بی نے مجھے بتایا۔ چلو اب شاباش، جلدی سے ناشتہ کر لو۔ اس نے ٹرے اس کے آگے رکھی اور کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، مجھے گاؤں جانا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی۔ ابتسام سکندر اسے دیکھ کر اپنے دل کی دھڑکن تیز محسوس ہو کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم ناشتہ تو کرو، کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ ابتسام کہاں ہیں آپ؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ گھر کے اندرونی حصے میں آ کر ایک ایک کمرے میں آواز دینے لگی، یہاں تک کہ وہ دوسری منزل پر پہنچ گئی اور اچانک سے سامنے موجود کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ وہاں بغیر شرٹ کے جم کر رہا تھا۔ اچانک سے شاہینہ نے اسے دیکھا تو فوراً اپنا رخ پھیر لیا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تم یہاں اس وقت؟ اس نے فوراً سے اپنے جسم پر تولیا ڈالا اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مجھے آتش اور فجر کی کال آ رہی ہے، مجھے دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں۔ 2 دن ہو گئے ہیں میں یہیں ہوں، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، خدا کے لیے مجھے میرے گھر والوں سے ملا دیں۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اٹس اوکے، تم رو تو مت، 2 دن سے تم میرے پاس محفوظ ہونا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ایک دم سے اسے روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے کندھوں سے تھام کر اسے تسلی دی۔ ریلیکس، اٹس اوکے، میں نے کہا ہے نا میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم فکر مت کرو، شام تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دم سے اس نے دوری اختیار کی اور فوراً سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام کو وہ اتنے بڑے گھر میں تیسرے دن وہاں موجود لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ چلتی خبر نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ناظرین، آپ کو ہم اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ملک کے انسانی اسمگلر کے بہت بڑے نیٹ ورک کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے چند اہم رہنماؤں کو بھی حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ اسکرین پر جو تصویریں دکھائی دینے لگیں، جس میں فجر اور آتش کی تصویر نمایاں تھی، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے خوشی سے ہنس پڑی اور سجدے میں گر گئی۔ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی اور جیسے ہی سلام پھیر کر سامنے کی طرف دیکھا تو اپنی جگہ جم سی گئی۔ ابا آپ یہاں کیسے؟ وہ اونچا اونچا روتے ایک دم سے کھڑی ہو کر بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی۔ تم فکر مت کرو، تمہارا باپ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، میں آ گیا ہوں نا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بلند آواز سے اپنے باپ کے سینے سے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا اس بھلے نوجوان نے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، ابتسام نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ ابا کے کہتے ہی اس نے سر اٹھا کر اچھمبے سے انہیں دیکھا۔ آپ ابتسام کو جانتے ہیں کیا؟ بیٹا، تمہارے محسن کو کیسے نہیں جان سکتا،
वैसे तो है कितना प्यारा बच्चा जिसने ना सिर्फ उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए अपना नेटवर्क इस्तेमाल किया, बल्कि तुम्हें बाहिफाजत पहुंचाने के लिए अपने ड्राइवर को गांव के लिए भेजा। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। एक बार फिर से वो अपने बाप के गले लग गई। अब्बा, मुझे गांव जाना है, मैं यहां वापस पलट कर नहीं आना चाहती। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ करते अपने बाप से कहा। बेटा, गाड़ी तैयार है, तुम तैयार हो जाओ, सामान तुम्हारा तैयार है। हॉस्टल से इब्तिसाम साहब ने सारा सामान उठवा लिया है, बस गाड़ी में बैठने की देर है, फिर हम अपने घर पहुंच जाएंगे। उसके बाबा ने उसे कहा और घर से निकल गए। उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे उसका मोहसन कहीं नजर नहीं आया। न जाने क्यों, लेकिन उसका दिल एकदम से बोझल हो गया और उसने भी अपने बाबा की पैरवी में बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मुझसे मिले बगैर चली जाओगी? शनासा सी आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए और वो वहीं खड़े खड़े अपने कदमों पर मुड़ गई। सामने देखा तो वो पिलर से टेक लगाए मुस्कुराती निगाहों से उसे ही देख रहा था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अगर आप ना होते तो ना जाने क्या हो जाता, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो अपनी उंगलियां मरोड़कर शुक्रिया के अल्फाज तलाश करने लगी। मुझे आपका शुक्रिया अदा करने का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो धीरे धीरे से कदम उठाता सीने पर बाजू लपेटे उसके करीब आकर खड़ा हुआ। क्या मतलब? शाहीना ने आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब शुक्र की और भी बहुत से तरीके हैं, उसने भरपूर निगाहों से उसे अपने दिल में उतारते कहा। कौन से तरीके? वो नासमझी से उसकी तरफ देखने लगी। जैसे हमेशा साथ रहने का तरीका, जैसे जिंदगी में शामिल करने का तरीका, जैसे साथ निभाने का तरीका। वो रफ्ता रफ्ता आगे आता गया और उसके कान के करीब सरगोशी करने लगा। शाहीना की पलकें लरज गईं और झुक गई। वो समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, मैं चलती हूँ, अब्बा इंतजार कर रहे हैं। वो जाने के लिए फौरन से मुड़ी। इब्तिसाम सिकंदर का इंतजार करना शाहीना, वो तुम्हें दिल दे चुका है और अब तुम्हारे बगैर उसका गुजारा नहीं। इन 2-3 दिनों में ही मुझे अंदाजा हो गया कि तुम ही वो वाहिद लड़की हो जो मेरी जिंदगी में रंग भर सकती हो। तुम्हारी हमराही में ही मैं जिंदगी में पहली बार इतना मुस्कुराया हूं। मैं समझ गया हूं तुम वो वाहिद लड़की हो जो मेरी जिंदगी संवार सकती हो। इब्तिसाम सिकंदर अब अपनी जिंदगी की खुशियों के इंतजार में थक चुका है। तब अल्लाह ने उस पर रहम कर लिया और तुम्हें मुझसे मिलवाया। तुम मेरा इंतजार करना, मैं एक दिन जरूर गांव आऊंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ध्यान रखना कि तुम मेरी अमानत हो। उसका इजहार मोहब्बत यूं अचानक सुनकर वो पत्थर की हो गई। एक नज़र मुड़कर उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिलीं, लब मुस्कुराए। दोनों की तरफ से इजहार हुआ और यूं एक ऐसे वाक़ये ने उन 2 दिलों को आपस में मिला दिया जिसे सोचने पर भी इंसान की रूह कांप जाती है। शाहीना के दिल में इब्तिसाम के लिए शुक्रगुजारी के जज्बात थे, जिसे मोहब्बत में आहिस्ता आहिस्ता इब्तिसाम सिकंदर की निगाहें ढाल रही थी। शाहीना अकबर भी इब्तिसाम सिकंदर का इंतजार करेगी और सारी जिंदगी उसके लिए त्याग देगी। मोहब्बत का इससे खूबसूरत इजहार हो ही नहीं सकता था जो शाहीना ने इस वक्त इब्तिसाम के इजहार में जवाब किया था। वो शर्माती हुई मुड़ गई और दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गई, लेकिन इब्तिसाम के दिल में हमेशा हमेशा के लिए उसके कदम सख्त हो गए। शाहीना जैसी मासूम सादा लोह लड़की ने इब्तिसाम सिकंदर जैसे बड़े बिजनेसमैन जिसका दिल पत्थर का था, उसका दिल पिघला दिया और अपनी मोहब्बत में डिबो दिया। कायनात उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। अलबत्ता अभी सिर्फ इजहार हुआ था, लेकिन उनका मिलन अजल से तय था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।